ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਬਾ ਬਖੈਰ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਦਗੁਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਿਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਦਾ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਅਮਾਦ ਗੋਲ ਜਨਾਬ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। और इंशाल्लाह जनाब एक सिलसिला जारी हो सारी है। कल तो असी देख रहे हो माशाल्लाह बेशुमार असी प्रोग्राम कर रहे हैं सोने ते वही गल है कि जश्न आज़ादी ते जज्बे तो भरपूर ते इंशाल्लाह सिलसिला जारी हो सारी रहेगा। मतलब है कि सैटरडे तक, बल्कि ऐसी सोच रहे संडे तक ही चली जाएगी। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, जज्बा रहना चाहिए। ये वतन तो मुहब्बत जो जज्बा है ना, एक खाली एक दिन नाल महदूद असी नहीं कर सकते। पूरा महीना, बल्कि जिहड़ी जिंदा कौमें होंदियां ने वो तो फिर मैनूं लगदा सैलीब्रेट ही करदी रहने ते करना चाहिए। बिल्कुल, और करते रहना चाहिए। मतलब है कि बहुत ज़रूरी है। अमूमन असी होंदा है कि असी जिस तरह रिदा ने गल की कि एक आध दिहाड़ा तो माशाल्लाह जिहड़ा साडा जश्न आज़ादी दा है उहनूं तो असी सैलीब्रेट करने भरपूर तरीके नाल, बट वही गल है कि जज्बा ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? 0518094519 ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ, ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਜਾ। ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਬਾਜੇ ਦਾ? मतलब एक इज़हार है ना, मतलब उन्हों की आज़ादी का कह लो, मतलब ज़्यादा ही तुम आज़ाद हो गए थोड़े मतलब एक इन्नी आज़ादी भी नहीं ना कि तुम मनाओ कि मतलब दूजिਆਂ ਨੂੰ परेशान कर लो। थोड़ा जिहा दूजिਆਂ वास्ते भी तेरा ख्याल मतलब है कि रखना बहुत ज़रूरी है। एक ए वाला बाजा ये जेड़े मोटरसाइकिल सवार साइलेंसर कट के वो केड़ी आज़ादी है कि समझ नहीं आती है। लेकिन बाहर तुसीं चिरागा करो, तुसीं झंडे लाओ, तुसीं वड्डा वाला झंडा फुलझड़ियां लाओ, दीवे लाओ, दीवे बालो। बट अनफॉर्चुनेटली वो किते साड़ियां जड़ियां रवायतां सन ना, और इदा किधरे ना किधरे रिप्लेस हो गई ने और उन्हां दी जगह पांप बाजियां ने ले लई। और मतलब कि जदों असीं छोटे होने से प्रॉपर जाके फुलझड़ियां लैके आनियां, दीवे बालने। और मतलब कि अच्छा दीवे बालन दा उन्हां नूं बनाउण दा एक अपना एक प्रोसेस हुंदा सी जेड़ा बड़ा ही मज़ेदार हुंदा सी। मैं आज लेके आवांगी, है ना? हां, मैं लेके वो जनाब बहुत ही ज़रूरी है। और इंशाल्लाह जनाब असी जेड़ा माशाल्लाह सिलसिला चला रहे हैं K2 दी प्रोग्रामिंग का। कल तुसी राती जिस तरह वेखिया एक प्रोग्राम बड़ा ही ज़बरदस्त जनाब जेड़ा रिपीट से भी चल रहा सी सुर सांझे। कल तुसी बच्चियां दा बहुत ही खूबसूरत एक मॉर्निंग शो वेखिया ते जनाब आज पंजाब दे रंग लैके तुहाडी खिदमत च ऐसी हाजिर हो गई। इस तो अलावा राती तुसी ठिशकू आवे होगे और वो भी बड़ा ज़बरदस्त होएगा। फिर इस तो बाद जनाब माशाल्लाह लिस्ट एंड सिलसिला गोज़ ऑन। अगे तो जेडे माशाल्लाह 3 ते 4 दिहाड़े ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ पूरी कोशिश करांगे कि बेहतरीन तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ट्रांसमिशन है ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। और इस ट्रांसमिशन ਦਾ मकसद यही है ना बेसिकली ਇਹਦਾ कि ਅਸੀਂ मतलब है कि बेसिक ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। और एक डिबेट हमेशा हो रही होती है। और ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਜਨਾਬ 14 ਅਗਸਤ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਟੁਰੀਏ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? मतलब कि हमेशा एक क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और स्पेशली मतलब है कि ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੈਚੁਰ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੇੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ AI ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਬਟ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਸੇ ਵਸਾਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਥੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਏ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੈਸੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨਾ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹਫਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹਫਸੀ ਕੱਲ ਨਾ, ਉਫ ਤੌਬਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਟਹਿ ਪਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਫਸ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਮਨ ਤੇ ਨਮਕ ਡਾਲ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਘਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਮੂ 2-4 ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਨਮਕ ਦੀ ਡਲੀਆਂ ਸੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੈਮਨ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ उसके बाद साच सा आया खवातीनों हज़रात, क्योंकि उस तो पहले तो सानू मैं जी गल की थी ना लग पई थी इत्थे जाके पे गया ओ या उत्थे जाके तुसीं डिग जाओगे, बट फिर वही गल कि देर आए दुरुस्त 177 मिलीलीटर बारिश हुई है कल इस्लामाबाद दे विच माशाअल्लाह। उन्होंने घर जग रखे जग दे विच इन्होंने नापे टीवी च वेखिया सी। दूजे ਜਿਹੜੇ ਨਾਲਾ ਲਈ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲਾ ਲਈ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਛਾਪਰ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਸ਼ਾਪਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹਮ ਵੀ ਜੂ ਆਰ ਪਾਰਟ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਆਪੇ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਦਾ फैमिली मैनर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਓਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਰ ਜਾਂ ਰੈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਫਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਟ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿਧਰੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਰੈਪਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈਣ ਕੋਲਾ ਜਦ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। अच्छा हूँ मैं अपने ध्यान देख रहे हैं जरिच करके मैं देखे थे चोई साहब बैठे सर, चोई साहब मुझे देख रहे हैं डू यू हैव एथिक्स मैनर्स, क्या किया तुमने? मैंने कहा मादरत मैं माफ़ी चाहना थोड़े को, लेकिन वही मैंने उस ਵੇਲੇ रियलाइज़ होया कि असी दूजियां ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਨੇ ਆ बट आप किधरे ना किधरे लाइलमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵਾਲੋ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੰਨਤੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ 0518094519 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਨਗਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਸੁਰ ਵਿਖਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਐਸੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਲੱਭੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। मैंने ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੌਂਗ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ
ਵੀਕ ਸੀ, ਡਾਊਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਰਦੂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ 0518094519 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम माद भाई ते रिदा आपी की हाल चाल है? ठीक ठाक जी, दुआ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਖੈਰ ਨਾਲ ਹੋ? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत ही खैर नाल। तुसी आज 14 अगस्त दे ड्रेसिस माशाल्लाह जी रौनਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਵੀਟ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵਾਲੇ? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੀ। ਓ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵੇਖੀ ਸੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜ ਪਿਆ ਆ ਕੇ। हेलो दुआ जी रौनਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੁਬਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਨ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੂਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਝੰਡੇ ਵੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬੜੀ ਦੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਕੋ, ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ? ਦੁਆ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫਲਾਵਰ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫਲਾਵਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਪਲਾਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਲਾਵਰ ਫੂਲ ਫਲਾਵਰਸ ਫੁੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲਾਓ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਸ ਪਲਾਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੁਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਊਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੈਫੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਚ, ਸਾਡੇ ਕੈਫੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਾਂਗੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੁਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਗਮੇ ਦੀ ਪਤਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ऐसी ज़मीन और आसमां ना सिवा जाना कहाँ चलती रहे रोशनी चलता रहे आसमान दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जाओ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬਟਾਈਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ 0518094519। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਸਜਾਵਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ में एंड करके ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? मुझे मैंने अपनी जाने बुला रहा है लेडीज हाँ टेढ़ा हूँ नहीं मैंने आज फिर एहसास हो रहा है कि मेरे मतलब है कि एक्सक्यूज मी हेलो
मैं जान लगा जनाब परचम को हम यहाँ रख मुझे देते दे हैं, ठीक है, ऐसी मुझे इत्ते दे रख दें देना आप तुसी, परचम, बिल्कुल मैं यहाँ तुसी संभाल पढ़ लो। लेती हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। ते अज जी रेसिपी है वो बड़ी मज़ेदार इस तरह तो होने वाली है कि बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ झूठ बोलता है ਇਹ ਕਿਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਮਿਰਚਾਂ, शिमला मिर्च ते आलू शिमला मिर्च ते आलू बचपन तो ਅਸੀਂ खा रहे हैं और मेरी वन ऑफ द ना पसंदीदा रेसिपीज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਆਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਡੂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਕਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਲੂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਗਲ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ जब मैं सोच के कि यार जश्न आज़ादी दे वाले केड़ी कोई रेसिपी होनी चाहिए, केड़ी कोई ना, पहले मैं सोचा कौमी डिश आज कोई बनाते हैं, इंटरनेशनल साड़ी कौमी रेसिपी है, डिश केड़ी है? ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोग उन्होंने निहारी भी नूं ही आखते हैं, बिरयानी नूं ही आखते हैं, मतलब निहारी है कि? कॉन्फ्लिक्ट लोग निहारी है, परेशान हैं, हाँ, ठीक है। बट फिर मैं क्या कि कोई हरी हरी सब्जी होनी चाहिए, तो फिर मैं क्या खीरियां दा सालन खीरियां दा सालन बनता है? बनता है, लेकिन कुछ लोगों को जिस तरह तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ 'ਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੀਰੇ ਬਣਾ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਸਕਾ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੀਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਨ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੀਰਿਆਂ ਤੇ ਤੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੀਰੇ ਤੇ ਤੋਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵੀਅਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਰ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਖੀਰੇ ਪਕਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਔਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੇ ਆਲੂ ਪਰਾਠੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼, ਕੱਚੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲਡ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਣ ਇਤਮਾਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਇਤਮਾਮ ਕਰਕੇ ਸੈਲਡ ਕਚੂਮਰ ਸੈਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈ, ਸੈਲਡ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਬਟ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता हो गया सर आपका? हरी मिर्ची भी होगी। आपस में बातें कर लें पहले। अस्सलाम वालेकुम। सर जी एक अस्करी बैंक अहमदाबाद से बात करूं सर, एक मेंटेनेंस अपलोड किए कॉन्टैक्ट नंबर की। जी मेंटेनेंस की कॉल? ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਛੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। अच्छा पहले इस तरह मुझे लगता कॉलर है कि नहीं, चले गए ने 051। अच्छा वैसे कॉल नहीं मिलती है 0518094519 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਪੂਨਾ ਮਟਰਾ ਟਾਠੁਸ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਚੁਗਲਾ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਕਾਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਤੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਲੇਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11-12 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਾਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਲਗਰ ਡਾਂਸ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਰੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਲਗਰ ਸਡਕਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾਂ ਸੱਟੋ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੈਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੀ ਜੀ, ਮੁਝੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन गल कर रहे हो जी तुसी? जी मैं जी नबीला गल कर रही हैं। तुसी तां छा गए हो जी, रिदा जी होर अमाद जी, तुसी छा जांदे हो जिथे तुसी जांदे हो। नबीला क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? हाँ जी मैं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ? बहुत सोहने सोहने काम कर रहे हो तुसी, होर हुनी सोहनी जी गल कीती, बहुत ही दिल नूं लगदी हुई गल कीती, होर बड़े दिल नूं लगदी है, लेकिन की करिए, खैर अपना अपना महाज हुंदा है, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल बिल्कुल। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬੜੇ ਜੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। खैर मुबारक जी, और बहुत है शुक्रिया। कि बस तुसी मैंने पहचाने नहीं पहचाने, लेकिन मैं पहचानता जी, तो मैं किसी गल को तो फिर मैं ट्रैक ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਆ ਜਾਓ ट्रैक ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बस एक आई गल थोड़े नाल अर्ज करनी सी कि इंशाअल्लाह मुलाकात खैर दे नाल होएगी। बस एक दो गल्लां दा अर्ज करना सी। जी जी जी, कि जरूर वो जरूर। जरूरी सी, मैं क्या थानू करदा तुसी, ताकि दरअसल है कि मैं पिछले दिनों थोड़े प्रोग्राम से एक सवाल होया सी कि कौमी तराना किसने लिखा। जी जी जी, ठीक है जी, वो माशाल्लाह हफीज जालंधरी साहब ने लिखिया। तो मैं गल आ करनी सी कि मेरे जो वालिद साहब है ना, उन्हां दे घर पैदा होए, मेरी दादी उन्हां दे घर गए सी। देखो अच्छा अच्छा, मतलब सानू तो हिस्ट्री पता है ना, क्योंकि पापा सानू दसदे रहंदे। जी जी। तो दूसरा है कि मेरे जो वालिद साहब है उन्होंने कायदे आज़म दे नाल हाथ मिलाया है, ठीक है। माशाअल्लाह। और है कि उन्होंने उस दिन ना पूरा दिन हाथ ना, मेरी दादी ने क्या कि सीधे हाथ ना रोटी खा निसार, तो वो कहंदे नहीं, वो कहंदे जेब च पाया सी मैं हाथ नूं, मैं उल्टे हाथ ना रोटी खा रहा सी। वो कहंदे कि नहीं फिर की होया, तो फिर वो कहंदे नहीं ए जिन्ना ने मेरे नाल हाथ मिलाया सी, जिन्ना उन्हां उदों जिन्ना कहंदे सी। हाँ जी हाँ जी। तो यानी कि 8-9 साल दे सी जो पाकिस्तान बनिया, मैं थानू ये दस रही हूं। तो बस एक अर्ज हैगी है कि उन्हां वास्ते दुआ करो। मैं आंदी थोड़े को जरूर मैं आना सी इस मौके पे उन्हां दा जिक्र करने वास्ते, लेकिन वो डायलिसिस ते हैगे। बस दुआ करना और है कि मैं तुहां लोगों ने भी मिस कर दी है, और वो मैंने देख के थोड़े नाल बहुत खुश हुंदे है ना कि इस जलंधर दी पंजाबी बोलदी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आंदी नहीं है, लेकिन पता नहीं कित्थों निकल आंदी है मेरे अंदरों, ये नहीं मैंने पता। नहीं नबीला, बहुत सी दुआवां ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उन्होंने मैं जरूर थोड़ा ना मिलाना सी, लेकिन रिगार्डिंग तबीयत ऐसी है कि वो जरा कल भी सारी इंडिपेंडेंस की गल की थी, और बड़े जज्बाती तरीके ना कि झंडा लगाया 11:58 पे जो ऐलान होया, उदों कहंदे जो सी तासुरात जी वो बयान करने वाले नहीं है, लेकिन मैं उन्होंने कान दे कोल अपना मुंह दे कोल अपना कान ले जाके सब कुछ सुन रही सी। लेकिन बस उसी दुआ करना, और इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों ना, हाँ जी इंशाल्लाह। तो तुसी बड़ा सोहना काज कर रहे हो, और अमाद साहब तुसी तो मैं थानू तारीफ च होर अद्धा घंटा निकल जाएगा। तो बस तुसी बहुत डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और इंशाल्लाह खैर से ना मुलाकात होएगी। बहुत शुक्रिया सोनिया नबीला जी, सोनिया डिशां बनांदे रहो,
ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੋਰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਰਿਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਦੁਆਵਾਂ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਮਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੂਸ ਬੰਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫॉर द ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਦਅਮਨੀ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮੋ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ने हमें क्या दिया। ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਟ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਤੜਕਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ K2 ਦੀ ਹੁਣ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, शिमला मिर्च बेचारी मैनू मतलब कह रहे ने पायन लिफ्ट ही कोई नहीं तुसी करा रहे जनाब। बिल्कुल सिंपल जी रेसिपी और सिंपल जी इंग्रेडिएंट्स ने आलू, शिमला मिर्च डेफिनेटली, ठीक है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਟਮਾਟਰ ਆਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲੂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਮੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ, ਨਮਕ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਔਰ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਭੁੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਪਿਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ लेते हैं? ठीक है, तकरीबन 2 ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਟੋਕਾ ਫੜਾਈਓ, ਇਹ ਲੋ ਟੋਕਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀ ਹੱਤੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ और एक बेचारा छोटे जो डुंडू आ गया उसे काट देंगे। प्याज के बीच में जड़ा पीछे होंदा नहीं थोड़ा जा रूट जड़ा रूट रह जाती है, हाँ वो जनाब वो गलती कोई नहीं ते फिर वो मतलब है कि लंघदी भी कोई नहीं दे बाद दे हालात बड़े मुश्किल होंदे ने ते ओदी जनाब पहले ही तुसी तदारुक कर लीजिए, तदारुक ओदा कर लो, काट लो, काट के छुट दियो, ठीक हो गया जी। और ऐसे मतलब है कि 2 से 3 मिनट असी इनू करना है सौते, ठीक है, यानी कि चमचा चलाओ। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਆਲੂ ਚੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਯੈਸ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਟਿਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟਿਪ ਸੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੋ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਮਾਟੋ ਸੌਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅ ਪਿੰਚ ਆਫ ਸਾਲਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁਟਕੀ ਬਰਾਬਰ ਨਮਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਫਲੇਵਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਨੂੰ ਰਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब है कि बहुत सारा जो प्याज ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਾਂਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਵੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਗਾੜਾ ਗਾੜਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਹੋਏ, ਸ਼ੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਗਾੜਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਿਆਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਸੁਣਾਓ, ਮਿਲ ਲਗਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਚੁੰਮਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਢੋਲਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਨੋ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ
नहीं मेरे को कोई पता नहीं कह देना हाँ जी तुसी खलोते हो इत्थे नहीं नहीं बॉडी शेमिंग नहीं ओए होए नो बॉडी नहीं शेमिंग ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਬੜੀ डोल जो है वो तो भी अपना एक मतलब जिस गुस्से तरह में ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ नहीं हुसन यार देखें डोल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ cheap break time ladies and gentlemen ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਆਵੇ ਕਾਫੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਾ ਕਾਫੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ K2 ਸੈਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੈਲਕਮ ਵਾਹ, ਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ K2 ਸੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾ ਇਮਰਾਨ मैं ਢੋਲਕੀਆਂ दूर ਦੇ जाके ਛਿਲਕੇ ਪਾ ਕੇ नहीं मैं दूर जाके बैठ गई क्योंकि पता थी शायरी शुरू होने लगी हैं? हाँ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਸਾਂ। ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ बिल्कुल ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब दिल तो खाना चाहिए ਦਿਲ ਤੋਂ खुश हो के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके वरना वो खाना लगता भी नहीं है ना बरकत होती है ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ना ਲੱਗਦਾ मजा ਮੈਨੂੰ आता ਮੈਂ है ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ? ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ हाँ ਰਿਦਾ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਂਟੀਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੁਲਫਾਮ ਭਾਈ अच्छा ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਚਲੋ ਕਦੀ ਡੈਸਕ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੈਂਟੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਟੀਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਬ ਗੁਲਫਾਮ ਭਾਈ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਪਰਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਆਰਡਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗੁਲਫਾਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗੁਲਫਾਮ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ हाँ उन्होंने मुझे आखिर अहमद भाई आप इतनी मोहब्बत से खाना हाँ, खाते हैं हाँ। बिकॉज ही कुक्स ना ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਮੈਨਰਸ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਝੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਟ ਵਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਰਗਨ ਗ਼ਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ तमाम ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਤਕੱਲਫ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਜਸਟ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਫੋਬੀਆ ਹੈ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਚੌਲ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਸੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਦਾ ਕਿਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਬਚੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਬਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਜਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀ ਬੈਡ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਐਸੇ ਰਿਸਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਾਟਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਵਕਤ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ
ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਯਮਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, आलू तकरीबन ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀ ਰੋਸਟ ਹੋ ਗਏ हैं। ठीक हो गया। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ किया करें ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੂ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पकाने का तरीका भी आना चाहिए। मैं बार बार जिक्र इस वजह तो कर रहा कि थोड़ा जा मतलब है कि तहम्मुल से इंजॉय करके तुम जो हांडी बनाते हो पक जाती है चीज़। जो तुम छोटी छोटी लगे रहोगे करे रहोगे तो फिर तो खराब होएगी थोड़ी हांडी। तो इस वेले क्या लुक आ रहा है स्क्रीन पे देखो, दिल तो मेरा कह रहा है कि ऐसे स्टेज पे मैं शिमला मिर्च चेंज करके ऐड करा तो कितना प्यारा जनाब देखो एक ज़बरदस्त तुहानू लेविश जी अंग्रेजी डिश लग रही होएगी। और वो भी इसी तरह सैलीब्रेट करके चीज़ों को बनाते हैं। बट राइट नाउ असीं की करना जनाब, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ स्पाइसिस ऐड करने ने तो थोड़ा जिहा पानी, फिर ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। और स्पाइसिस जिन्ना मैं शामिल करने ने जनाब, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ नमक ਅਸੀਂ शामिल करांगे, ठीक है, हस्बे जायका, ठीक है। और नमक बाद च भी शामिल कर सकते हो। बट फिर वही गल है कि जो आलूआं नूं ते शिमला मिर्च नमक पा के फिर आखिर च तुसीं मिक्स करोगे तो उन्होंने एक हलवा बन जाएगा, तो उन्हें असी बनाना। ठीक है। लाल मिर्च पाउडर जनाब हस्बे जायका तुसी शामिल कर दो। धनिया पाउडर सब्जी दे धनिया पाउडर जोड़ा वो बड़ा मतलब चंगा लगता है, वो जरूर शामिल करें। आधा एक चम्मच चाह दी चमची जी छोटी होंगी वो शामिल कर लो। ठीक है। और हल्दी पाउडर जोड़ा साड़ा वो आ रहा है नाराज़ होया वो असी थोड़ा जिहा शामिल करांगे ये। और इनू ਹੁਣ बहुत ज़्यादा ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾ नहीं है क्योंकि इन्होंने इसी साड़ना नहीं। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ शामिल करांगे जनाब बिल्कुल एक ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਦਾ ਢੱਕਣਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੀਨਵਾਈਲ ਵਿਦ ਕੋਈ 뮤직 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਬਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬੱਬਨ बब्बन 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 कौन है? कौन है बब्बन? पता कौन है बब्बन? अच्छा बस पता चल गया। अच्छा नहीं मैं जानना बड़ा चाहती हूं। सीरियस होके मैं क्या को पाकिस्तान दे वालों ने तो गल करने लगे थे। ये कौन है बब्बन? मैं तो आप ही नहीं पता, मैं आप ही दसना चाह रही हूं, सुनना चाह रही सा कौन हैगा बब्बन। तुसी बब्बन ते नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਮਰ ਪਾਈ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੁਬੀਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੱਬਨ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਕੋਈ गुमनाम ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੱਬਨ? अच्छा दी अच्छा मतलब चलो अच्छा हो गया, चलो आज ते ऑफिशियल हो गया। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੱਬਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। बड़ा प्यारा जो एक निक नेम है और बड़े मज़े नाल अल्लाह बशर नूं जिंदगी ते सलामत रखे माशाल्लाह। लेकिन वही गल है कि असी बड़े ब्लैसड हाँ कि वी हैड दिस सेशंस, असी उन्हां दे नाल जो गल्लां कर रहे होने हैं फ्लो दे विच एक मोहब्बत भरा एक जबरदस्त सा एक नाम आंदा है। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਬਨ? मैं और कौन ते ओ मतलब दो चार बारी उन्होंने आख्या। अच्छा लास्ट टाइम हम एक मीटिंग हुई और मैं गया थे और उन्होंने कहा हाँ जी बरखुरदार अम्मा, मैं कहा नहीं बब्बन। एंड उन्होंने बड़ा उन्होंने एंजॉय किया और बड़ा मैं भी उन्होंने ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ सूट कर रहा है ना, पर्सनालिटी नु सूट कर रहा है। बट इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जेन्युइनली इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अच्छा जी, ਹੁਣ ਤਾਰੂਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਬਨ ਕਹਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਉਮਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਸ ਜੀ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ, ਉਭਾਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਲਵ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿਣ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੇਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। अच्छा जी, आज गल करें मुबीना के नाल, पहले तारुफ हो जाए। मुबीना जी की हाल चाल हैगा? जश्न आज़ादी एडवांस मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया से बुलाया। पहले शुक्रिया मैं नहीं अदा करांगी क्योंकि मेरा अपना ही है, रहन दो, है ना? कोई गल बता दिया। तो मात तुसी सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक था। अच्छा जनाब, टॉप पॉप तो हट के आ गई पॉप टॉप से साडे कोल ते बड़ी प्यारी वंगा तुसी पहनी ने, बिल्कुल वाइट एंड ग्रीन। शहरी होने के नाते मैं क्या मैं भी थोड़ा हक अदा करा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज तेरा टॉपिक हैगा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਾਦ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇ ਕੀ ਦਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, मैं अक्सर क्योंकि रेडियो तो भी प्रोग्राम करना, तो मैं लोगों को पूछना और अपनी नौजवान नस्ल जी है खास तौर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਚਾਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਲੇਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਬਲੇਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਰਵੱਈਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸਲ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਨਾਲ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ। 0518094519 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲਾਈਫ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਵੀ ਬੱਬਨ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਬੱਬਨ ਹੋਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਲੂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਅਲੋ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਖੈਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, क्यों ना थोड़ा जिहा मूड ਨੂੰ ਹਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਬੀਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਬੀਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੁਬੀਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਜਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਤਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਰਦੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਕ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਬੀਨਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? मिली सॉन्ग सारे कमाल गाए ने, लेकिन एक मैं तैयार किया ने साढ़े लेजेंड आर्टिस्ट है उन्होंने मिली सॉन्ग है ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास पास के। क्या बात है जी मुबीना। ये वतन तुम्हारा है
हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वां इसके। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, क्या बात है, क्या बात है। इतना खूबसूरत मिली नगमा ते मेरे तो गूज़बम्स मैनू फील होंदे ने। क्या मेरे बोलते कारवां खड़े हो तुम गए। हो उफ अल्लाह, नहीं वाकई जेडे लिरिक्स से गौर करिए ते ਬੰਦਾ वाकई ਮਾਜ਼ੀ ਖੋ ਜਾਂਦਾ है ना, ਬਿਲਕੁਲ। इस तरह की कंपोजिशन हैगी है। और अच्छा गाया भी बहुत खूबसूरत माशा बहुत खूबसूरत गाया भैया अच्छा वाकई। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵਰਜਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਫॉर द हेटर्स, ये वतन तुम्हारा तुम खाम खा तुम खाम ਉਹ ਇਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਟੂ ਦ ਹੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਦਿਸ ਵਰਜਨ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਨੇ ਆ ਕਿ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਡਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਇਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਲੋਕੀ ਓਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾ ਵਿਟਨੈਸ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ कि वो इस एहसास ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਯਕਮ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਣਾ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਔਰ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਗਾਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ थे। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ तो मैं लोगों को पूछता यार 14 अगस्त अज के डेट है तो कोई उस तरह की एक्टिविटी नहीं है क्या, नहीं मैं लोगों को क्या वजह कि वो लोग कहते यार तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जिस वजह लोग बस अगर किसी ने परचम भी खरीदना है तो मैं वो 500 हज़ार दे, तो लोगों की तरजीहत शायद ये हो गई है कि यार वो अगर 1000 का मैं घर का कोई सामान ले जाऊँगा, बिजली के बिलों की प्रॉब्लम हो गया, दूसरी प्रॉब्लम है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और इसी वजह लोगों को इस चीज़ की खासकर बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा मैं समझना कि सारा जो प्लेटफार्म है मीडिया है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अज के दौर में। इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल कम हो रहे हैं, जितने भी सारे कायदीन से जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, मेहनत की, उन्होंने बारे अजकल जो नई नस्ल है उन्होंने बारे उन्होंने बिल्कुल ही शायद आइडिया नहीं, बल्कि अगर तुम देही इलाके चले जाओ दूर दराज चले लोगों को शायद पाकिस्तान के बानी का कायदे आज़म का शायद नाम ही नहीं पता होएगा। बिल्कुल तो ये बड़ा अलमिया है साढ़े नाल। तो मैं समझना इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए बजाय म्यूजिक के दूसरे प्रोग्राम होते हैं। मैं समझता पाकिस्तान के नज़रिए के हवाले ने इस तरह के प्रोग्राम है नौजवानों को अगे प्रमोट करना चाहिए और इस तरह के इस प्रोग्राम में समझता कि लाजमी होना चाहिए ताकि लोगों को आज़ादी का पता चले कि असली आज़ादी किस तरह। मेरा अपना ख्याल है कि जो नौजवान नस्ल ने वो तज़ीक का एलिमेंट ज़्यादा लेके चलते हैं, पाकिस्तान का मजाक उड़ाना, वो मैं तो बाहर जा रहा हूँ मेरे को पासपोर्ट है, ये क्यों एक खास एक कल्ट जो है ना वो इस चीज़ तरवीज करता है। तो मैं तो बड़ी एंटी इस चीज़ की, ये साडा घर हैगा, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੜ ਤੋਂ ਜੇ ਛੱਤ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਤਜ਼ੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਆਦੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੇਗਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਪੜਾ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਮਤਲਬ AI ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਸ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇन्हीं ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਕੀਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਾਇਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇसी वजह तो मैं समझदा कि साड़ी लीडरशिप ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 10 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇसी चीज़ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਐਮੀਰੇਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਨਿਆਤ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਨਿਆਤ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹ ਉਹ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਇਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 70-80 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਸਪੀ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰੌਂਠੇ ਲੈ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਲੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੁੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰ ਛੜੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿਓ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਲੂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮੀ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੈਸੇ ਸੈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ परफेक्टली जनाब हो जाएगी। तो चूँकि असी हूँ करना जनाब मैनू डिस्प्ले और क्योंकि टाइम रह गया है बहुत ही शॉर्ट, तो जनाब ये हमारी आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असी जनाब मैनू डिस्प्ले करने और फिर वही गल है कि शिमला मिर्च मैं थोड़ी जी घट क्वांटिटी च रखी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं शामिल की। तुसी जे चाहते हो तो शिमला मिर्च की क्वांटिटी मजीद मतलब डबल कर सकते हो, ज़्यादा भी पा सकते हो। लेकिन चूँकि मैं चाह रहा था कि जो शिमला मिर्च का एक अपना फ्लेवर है, एक एसेंस है, वो ज़बरदस्त जो रवे वह बड़ा एक मतलब है कि रहना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके जो तुसी वाकई जो रदा कह रहे सन जी पराठियां नाल इहनूं तुसी खाओगे तो यकीन करो तुसी सानू भी दुआवां दोगे तो जो तुहाडे घर वाले जो खाण लगणगे ना वो भी तुहानूं दुआवां देणगे तो फिर वो कहणगे कि बार बार ये बनाइए। बहुत सारी रेसिपीज़ जो बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ होंगे ने और बजट फ्रेंडली तो इलावा फिर वही गल है कि जो तुसी बनाने दा तुहानूं थोड़ा जिहा भी थोड़ी वेरीएशन कर लियो इन द रेसिपी या जब मैथड ऑफ कुकिंग तो अपने आप उते टेस्ट भी इनहांस हो जाता है, फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। तो जनाब तुसी घट बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਨੇ ਬੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ them। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ वही ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਕਮ ਹੈ और मुकाबला सख्त है। जनाब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਨਾ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਨੇ, आपा मुमीदा आदिल खान ने, सालाना चौधरी साहब ने और जनाब चौधरी एंड बब्बन ऐसी नवा शो नाम हाँ चौधरी बब्बन ऐसी कुछ जनाब वॉक करने आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उमर भाई माशाल्लाह तुसी जर्नलिज्म नाल तुहाडा ताल्लुक है, फील्ड रिपोर्टिंग नाल तुहाडा ताल्लुक है, जानते हो वेखते हो स्पैशली इवेंट्स कवर करते हो। इस मतलब इन्हां इवेंट्स दे उत्ते एक जिहड़ा दौर सी बड़ा ज़बरदस्त सी कि चिरागा देखने जा रहे हैं। ਹੁਣ ਚਿਰਾਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਸਮੇ। ਪਾਪਾਂ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿਓ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਖੁਦਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਨੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਸਲੈਂਸਰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ UN ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਫੈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਅਗਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਕਾਨੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਇਮਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਇਮਲ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में तरबियत एक पहला मुकाम और यही मुकाम होएगा जिथे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, क्या ਬਿਲकुल बात है, जी। बहुत खूबसूरत बात जी। मुबीना आदिल खान साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀ ਸੌਂਗ ਗਾਈਏ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਕ ਟੈਬਲੋਸ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਿਊਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ है, वो बहुत शाय है इस मामला कि नहीं मम्मा मैं क्यों अच्छी लगूंगी ये करते हुए हो। तो उस चीज़ का है कि देखें आज़ादी है सबके लिए, तो उसमें पार्टिसिपेट करें। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि छोटे छोटे स्टेज पे परफॉर्म करने से ना बड़ा एक इंसान में वो कॉन्फिडेंस होता है। और हम अब वजह यही है कि मैं जब स्क्रीन पे हूँ तो छोटे स्टेज से परफॉर्म करके इंसान इतना जब परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली हौसला अफजाई होती है तो उससे फिर एक इंसान, तो ये चीज़ है मुझे लगता है कि बच्चों को करनी चाहिए। बस क्या पंजाबी च गल करो, पंजाबी च गल करो, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਰਦੂ ਚ ਚਲੇ ਗਏ? इंज होया ना कि मैं काफी टाइम तो पंजाबी प्रोग्राम नहीं कीता ते हुण मेरी जेह्ड़ी ज़ुबान है ना स्लिप हो गई उर्दू ते हुण मेरा ख्याल है दोबारा ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਪੁੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਤਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਖੌਫਨਾਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਫਰੋਨ ਤੇ ਦੋ। जनाब बहुत शुक्रिया थोड़ा सारा ना ऑन सच शॉर्ट नोटिस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ
अपनाइत कि उन्हों का खलूस के हमेशा जनाब कि साढ़े कहण ते वो आते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं सानू इज्जत देंगे ने प्रोग्राम को इज्जत देंगे ने जनाब तुहानू किस तरह लगे प्रोग्राम फीडबैक जरूर दिए ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स K2 TV का जो फेसबुक का पेज है सारी रील्स सारे वीडियो सारे जनाब शशकी रिदा अपलोड कर रहे हैं हुणे तो ही नहीं एक्चुअली मेरे को एक मैसेज आया मेरी काम वाली कह रही मैं आज नहीं आना व्हाट्सएप पे मैसेज आया है मैं आज नहीं आना मैं गा सकती हूं ते बहुत अपना ख्याल रखिए और इंस्टाग्राम इट्स K2 TV ऑफिशियल इस ते अलावा जनाब साडी वेबसाइट नु विजिट करो रिपीट दे विच प्रोग्राम जरूर देखियो जानदे जनाब असी सारे मिलके आखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद बाट में मुबीना आदिल खान आखिर से सानू सुनाएंगे शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया आंदा जी बहुत शुक्रिया जी ते मिलके आखा जी पाकिस्तान जिंदाबाद जी मुबीना चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन 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 मेरे खेतों की माटी में लाले यमन मेरे खेतों की माटी में लाले यमन चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन लहरों के बाले हुए मेरे मल्लाह लहरों के बाले हुए मेरे देखा पसीनों के ढाले हुए मेरे मजदूर इस दौर के कोकन मेरे मजदूर इस दौर के कोकन चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन मेरे फौजी जवान जरूरतों के निशान मेरे फौजी जवान जरूरतों के निशान मेरे अहले कलम अज़मतों की जुबान मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन मेरे खेतों की माटी में लाले यमन मेरे खेतों की माटी में लाले यमन चांद